नमस्कार ओडिशावासी आपण देखुଛନ୍ତି दी ओडिया बुलेटिन चलतु जाणीनेबा आज दिनर सबुकिछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेशर आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपको अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। परवर्ती खबर देश में कोरोना रे गला आउ एक जीवन जानतु 24 घंटार संक्रमण स्थिति राजधानी दिल्ली में पुणी थे कोरोना मामला वृद्धि पाउछि। मंगलवार दिल्ली में जड़े 90 वर्षीय महिला कोरोना रे मृत्यु घटी। ए पर्यंत मृत्यु संख्या 8 को वृद्धि पाई। ए पर्यंत 691 सक्रिय कोविड मामला रिपोर्ट होईछि। गत 24 घंटार 37 नूतन मामला रिपोर्ट होइथिबा बेले 1232 रोगी सुस्थ होइछन्ति। परवर्ती खबर वर्ष एक उपलब्धि अनेक वर्षकर रिपोर्ट कार्ड देले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। नुहा सरकारंकर वर्षे प्रति वर्षकर रिपोर्ट कार्ड देइछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। नुआ उपलब्धि ने मुख्यमंत्री प्रेसमिट जारी करिछन्ति। मोदी सरकारंको 11 वर्ष पूर्तिरु आरंभ कले मुख्यमंत्री। मोदी सरकारंको 11 वर्ष तृतीय पाळीर प्रथम वर्ष पूरीछि। 2014 मे 26 तारिख रे प्रधानमंत्री भावे शपथ नेइथिले। यह भारत इतिहास रे स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध होई रहिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आहुरी कहिसंति जे मोदी सरकार 11 वर्ष मध्य अनेक ऐतिहासिक निष्पत्ति नेइछन्ति। परवर्ती खबर रोहित विराट जीवा परे पुणा जगह को फेरिले इरफान। भारत प्रसिद्ध क्रिकेटर इरफान पठान क्रिकेट रु अवसर नेबा परे कमेंट्री पैनल तांकर द्वितीय इनिंग्स आरंभ करथिले। प्रशंसक माने मध्य तांको शैली को बहुत पसंद करती। तथापि से सद्य समाप्त आईपीएल 2025 रे कमेंट्री पैनल रे अंश नथिले। रिपोर्ट अनुसार केतेजण खेलाड़ी विरुद्ध व्यक्तिगत एजेंडा चलाइबा जोगु तांको प्रसारण दलरू बाहर करा जायतिला। आगामी भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज रे एही अभिज्ञ खेलाड़ी पुणी थे कमेंट्री को फेरिबार देखाजिबो। तांको नाम पुणी थे कमेंट्री पैनल रे शामिल करा जायछि। परवर्ती खबर सक्रिय होबाकू पाग भिडुची मौसुमी। राज्य में गुळुगुळी सांगक जारी रहिबो वर्षा। एथर सळ आसीथिबा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायुर अग्रगति रे गत मे 29 परठारु विराम लागिछि। फल ओडिशा समेत देशर प्रमुख राज्य मानकरे वर्षारे रोक लागिछि। यह पुणी सक्रिय होई प्रथम दक्षिण भारतीय राज्यगुड़िकरे वर्षा कराइबो। यह परे आसंता 12 रु 15 तारिख मध्य कर्णाटक एवं गोवा आदि अंचल प्रबल वर्षा कराइबो। यह परे परे ओडिशा रे मध्य मौसुमी सक्रिय होगा सह राज्य रे वर्षा होई पारे। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला ओजेई 2025 परीक्षा फल। ओजेई 25 परीक्षा फल प्रकाश पाइछि। दक्षता विकास एवं वैषयिक शिक्षा विभागर मंत्री तथा शिल्प मंत्री संपद स्वाही एही परीक्षा फल पुस्तिका उन्मोचन करिसेंति। परीक्षा फलाफल पुस्तिका उन्मोचन बेले मंत्री समेत विभागर शासन सचिव वैषयिक शिक्षा निर्देशक अतिरिक्त शासन सचिव ओजेर अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित थिले। परीक्षार्थी माने सेमानक रैंक www.oj.nic.in रे पाई परिबे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री कथा को खुलमखुला उल्लंघन करुछन्ति वीडियो। मुख्यमंत्री कथा को हिंदोल ब्लॉक वीडियो को खुलमखुला चैलेंज। हिंदोल ब्लॉक रे एनआरजीएस रे श्रमिक बदल रे खुलमखुला काम कला मेसीन। रासोल पंचायत रे भूत करुछि एनआरजीएस रो काम। चाकिरिया भत्ता पाउथिबा लोके साजिले श्रमिक। मुंडरे हाथ देले दिन मजुरिया। ढेंकानाल जिला हिंदोल ब्लॉक रे वीडियो को मनमानी रे चालिछि लेबर डिमांड। परवर्ती खबर धानर अभावी बिक्री प्रतिवाद रे चाषी जातीय राजपथ अवरोध। गत वर्ष रबी ऋतु धान किणाबिका आरंभ होईछि। चाषी धान अमल करी सारिथिबा बेले सरकार टार्गेट देई नथिबारु चाषी अभावी धान बिक्रीर शिकार हेउछि। एहाको प्रतिवाद करी चाषी माने मुंबई कोलकाता 53 नंबर जातीय राजपथ सिंदूरपंक निकटरे रास्तारोको करथिले। संबलपुर कृषक संगठन एवं पश्चिम ओडिशा कृषक संगठन समिति पक्षरु सकाळ 7टारु जातीय राजपथ अवरोध करा जायतिला। सरकार धान क्रय पे टार्गेट वृद्धि करबाकू न मानिबा जाए आंदोलन जारी रहियो बोली चाषी माने अड़ी बसिथिले। परवर्ती खबर भारत कूल रे लागिला विश्वर सर्वबृहत कंटेनर जहाज।
ଚାରି ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ସହ ସମାନ। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କେରଳ ଭିଜିଂଜମ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ MSC ଆଇରିନା। ବିଶ୍ୱର ଏହି ସର୍ବବୃହତ୍ କଣ୍ଟେନର ସିପ୍କୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହା ଏପ୍ରିଲ 2023ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜ କେରଳର ଭିଜିଂଜମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସି ପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର କୌଣସି ପୋର୍ଟକୁ ଏହି ଜାହାଜ ଆସିବା ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତ ଲାଗି ଏହା ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗତ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 6 ଥର ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା। ଭୟରେ ଘର ଭିତରେ ପଶୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଭାରତ ଓ ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ଗତ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 6 ଥର ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 3.8ରୁ 4.5 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ସାମାନ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ଗତ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 6 ଥର ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଥିରେ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଐତିହାସିକ 11 ବର୍ଷ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଜନସେବା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ଅମିତ ଶାହା ଏକ୍ସରେ ଏକାଧିକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେବାରେ ଏହି 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଆର୍ଥିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୌରବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି। ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ ଜନସେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେବା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦଇତା ପ୍ରବେଶ। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ବାହୁଟକଣ୍ଠ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ। ସକାଳୁ ସେନାପଟା ନୀତି ଲାଗି ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। ଏନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦଇତା ପ୍ରବେଶ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ବାହୁଟକଣ୍ଠ ଓ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଜି ସେନାପଟା ଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନରେ ହଜାର ହଜାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ। ଏବେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଭିତରେ ପଶିକି ମାରିବୁ। ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ଏଥର ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶିକି ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ପହଲଗାମ ଭଳି ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଣ୍ଡିରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଚାଷୀ। ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି। ମଣ୍ଡିରେ ଉଠୁନି ଧାନ। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଦିନଠାରୁ ଧାନ ପଡ଼ି ରହି ବିକ୍ରି ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ମଣ୍ଡିରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଚାଷୀ। ଏମିତି ଘଟଣା ଅତାବିରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଅତାବିରା ମାର୍କେଟରେ ଚାଷୀ ତାଲା ମାରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା 2 ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସେବା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ଟ୍ରାଏଲ୍। ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ନିଜର ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଭାରତରେ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଭାରତରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ନିଜର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ବୋଲି ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଇପିଏସ୍ ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ହେଲେ ଆର୍ପିଏସ୍ସିର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ରାଜସ୍ଥାନ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 365 ଦିନ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ଦୂର କଲା ଜିଓ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଳିବ 2.5 GB ଡାଟା। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଦେଶର ନମ୍ବର 1 ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ। ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 47 କୋଟି ଲୋକ ଜିଓ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଜିଓ ଏହାର ଶସ୍ତା ଏବଂ ସୁଲଭ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପପୁଲାର। କମ୍ପାନୀ ଏହାର କୋଟି କୋଟି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେ, ତେଣୁ ଏହାର ଲିଷ୍ଟରେ ଶସ୍ତାରୁ ମହଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଜିଓ ଏହାର ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 365 ଦିନ ପାଇଁ ରିଚାର୍ଜର ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନୋଟବନ୍ଦୀ ହେବାର ଇସାରା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେବ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଖାସ୍ କରି ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ବୟାନ ଦେବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବାର ଦରକାର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।